السلام علیکم دوستوں، میں ہوں امداداللہ MM کمپیوٹرز پر آپ سبھی دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج میں آپ کی خدمت میں امپیج اردو کا لیسن نمبر 16 لے کر حاضر ہوا ہوں۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے ایڈٹ کے مینیو میں لاگ گائیڈز، سٹوری ایڈیٹر، ڈیلیٹ پیج اور ایپلیکیشن پریفرنسز کے کچھ آپشنز کے بارے میں جانکاری حاصل کی تھی، اور آج کی ویڈیو میں ہم ایپلیکیشن پریفرنسز کے بقیہ آپشنز کے بارے میں بات کریں گے۔ اسی طرح ہم ڈاکومنٹ پریفرنسز کے بارے میں بھی جانکاری حاصل کریں گے، لیکن اس سے پہلے کہ میں اپنے سبق کا آغاز کروں، آپ سے درخواست ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے MM کمپیوٹرز کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کیجئے، ساتھ میں بیل آئیکن پر بھی کلک کیجئے تاکہ میں جب بھی کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں تو اس کی انفارمیشن آپ کو ملتی رہے۔ تو چلیے دوستو، اپنے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ تو آج کے سبق میں ایپلیکیشن پریفرنسز کے اندر ہمارے پاس جو سب سے پہلا آپشن ہے وہ گائیڈز کلر کا ہے، اور اس کے نیچے 3 آپشن دیے گئے ہیں۔ پہلا آپشن مارجنز کا ہے، دوسرا گائیڈز کا ہے اور تیسرا کالم کا ہے۔ تو ہم یہاں سے ان تینوں آپشنز کی مدد سے مارجنز کے کلر کو بھی چینج کر سکتے ہیں، گائیڈز کے کلر کو بھی ہم چینج کر سکتے ہیں، کالم کے کلر کو بھی ہم چینج کر سکتے ہیں۔ اس وقت ہمارے پاس مارجنز کا جو کلر ہے وہ گرے ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر گرے کلر آ رہا ہے، یہ ایریا مارجنز کہلاتا ہے۔ اسی طرح دوسری جو چیز ہے وہ کالم ہے، اور آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا کلر بھی گرے ہے، اور گائیڈز کا کلر یہاں پر بلو سلیکٹ ہے۔ تو بسا اوقات ہمیں اپنے فائل کے اندر گائیڈز کی بھی ضرورت پڑتی ہے، اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا کلر بلو آ رہا ہے کیونکہ یہاں پر بھی بلو سلیکٹ ہے۔ تو اگر آپ مارجنز کے کلر کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس بٹن پر کلک کریں گے اور یہاں سے مطلوبہ کلر سلیکٹ کریں گے۔ مثلا ہم اس کو ریڈ کلر دینا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے ریڈ کو سلیکٹ کریں گے۔ اسی طرح گائیڈز کے کلر کو ہم بلیک کرنا چاہتے ہیں تو بلیک کو سلیکٹ کر کے اوکے کا بٹن پریس کریں گے۔ اسی طرح کالم کے کلر کو اگر ہم گرے کی بجائے گرین کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے گرین کو سلیکٹ کر کے اوکے کا بٹن پریس کریں گے۔ اب اگر ہم اوکے کا بٹن پریس کریں گے تو ہم نے یہاں پر جو کلر سلیکٹ کیا ہے یہاں پر بھی وہ کلر اپلائی ہو جائے گا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جو مارجنز ہے اس کا کلر ریڈ ہو گیا ہے، اسی طرح ہمارے پاس جو گائیڈ ہے اس کا کلر بلیک ہو گیا ہے، جبکہ کالم کا کلر جو ہے وہ گرین ہو چکا ہے جس کو ہم نے یہاں سے سلیکٹ کیا تھا۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے فائل کے اندر مارجنز، گائیڈ لائنز اور کالم کے کلر کو اپنی مرضی سے منتخب کریں تو اس آپشن کی مدد سے آپ ایسا کر سکتے ہیں۔ اگلا آپشن ہمارے پاس ڈریگ ڈراپ ٹیکسٹ کا ہے۔ اس آپشن کی مدد سے آپ ٹیکسٹ کے کچھ حصے کو ماؤس کے ذریعے ایک جگہ سے دوسری جگہ پر ڈریگ کر سکتے ہیں، لے جا سکتے ہیں۔ اس آپشن کو سمجھنے کے لیے ہم ایک دوسرے فائل پر چلتے ہیں جہاں پر ٹیکسٹ موجود ہے۔ اب اگر ہم یہاں پر چاہتے ہیں کہ یہ جو ٹیکسٹ ہے جس کو ہم نے سلیکٹ کر دیا اس کو ہم ماؤس کے ذریعے سے یہاں سے ختم کر کے یہاں پر لے آئے تو اس کے لیے سلیکٹ کرنے کے بعد ماؤس کے ذریعے سے پکڑ کر ہم آگے کی طرف ڈریگ کریں گے، اور جہاں پر ہم نے اس ٹیکسٹ کو رکھنا ہو کرسر کو وہاں پر لے جا کر ہم ماؤس کے بٹن کو ریلیز کریں گے، ماؤس کے بٹن کو چھوڑیں گے تو ہمارا جو ٹیکسٹ ہے وہ پہلی جگہ سے ختم ہو جائے گا اور دوسری جگہ پر جہاں پر ہم کرسر لے کر گئے تھے وہاں پر یہ منتقل ہو جائے گا۔ اور اس مقصد کے لیے آپ ایڈٹ کے مینیو میں
कट और पेस्ट के कमांड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जौन सा कमांड, जौन सा ऑप्शन आपको आसान लगे आप उसको इख्तियार कर सकते हैं। तो अगर आप अपने फाइल के अंदर माउस के ज़रिए से टेक्स्ट को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना चाहते हैं तो ऐसा करने के लिए आपको इस ऑप्शन पर ड्रैग ड्रॉप टेक्स्ट के ऑप्शन पर चेक लगाना होगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये ऑप्शन मेरे पास डिसेबल रहे तो आप इससे चेक हटाकर इस ऑप्शन को डिसेबल कर सकते हैं। अगला ऑप्शन हमारे पास ऑटो सेव का है। इस ऑप्शन की मदद से अगर आप चाहते हैं कि इमेज के अंदर मैं जो काम कर रहा हूं, जो वर्क कर रहा हूं, वो हर 5 या 10 मिनट के बाद ऑटो तौर पर खुद ब खुद सेव हो जाया करे, तो इस कमांड पर आप चेक लगाएंगे और यहाँ पर आप वो टाइम दर्ज करेंगे जितने टाइम के बाद आप अपने फाइल को ऑटो तौर पर सेव करना चाहते हैं। यहाँ पर डिफ़ॉल्ट तौर पर 10 मिनट का टाइम दर्ज होता है, लेकिन अगर आप इसको कम या ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मेरा जो काम है, जो वर्क है, वो ऑटो तौर पर सेव ना हो तो आप इस कमांड को, इस ऑप्शन को डिसेबल कर सकते हैं। और डिसेबल करने के लिए आप यहाँ से चेक हटाएंगे तो ये कमांड, ये ऑप्शन आपके पास डिसेबल हो जाएगा और अब आपका जो वर्क है, जो काम है, वो ऑटो तौर पर सेव नहीं होगा। अगला ऑप्शन हमारे पास बैकअप फाइल का है। तो दोस्तों, जब हम इमेज के अंदर कोई काम करते हैं और उसको सेव कर लेते हैं तो हमारे पास उसकी 2 फाइलें बन जाती है। एक फाइल इमेज का होता है और दूसरा फाइल बैकअप का फाइल होता है। तो दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि वायरस की वजह से या किसी और वजह से हमारे पास जो इमेज का फाइल होता है वो ओपन नहीं होता है, वो खुलता नहीं है, जबकि वो फाइल हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। हमने बहुत सारी मेहनत करके उसको तैयार किया होता है, उसको कंपोज किया होता है। अब अगर वो फाइल हमारे पास ना खुले तो हमारी बहुत सारी मेहनत ज़ाया होने का ख़तरा होता है। तो ऐसी सूरत में अगर आपने बैकअप के फाइल को कोई गैर ज़रूरी फाइल समझकर उड़ाया नहीं है बल्कि अपने पास महफूज रखा हुआ है तो आपकी मेहनत ज़ाया होने से बच सकती है। लेकिन अगर आपने बैकअप के फाइल को कोई गैर ज़रूरी फाइल समझकर उड़ा दिया है, डिलीट कर दिया है, तो ऐसी सूरत में आपकी सारी मेहनत ज़ाया हो सकती है। इसलिए मेरा मशवरा ये है कि आप इस फाइल को अपने पास सेव रख लिया करें ताकि बवक्ती ज़रूरत आपको काम आ सके। अब अगर हमारे पास जो इमेज का फाइल है वो ना खुले तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास बैकअप का फाइल मौजूद है तो आप अपनी मेहनत को ज़ाया होने से बचा सकते हैं। करना क्या पड़ेगा? करना ये होगा कि इस फाइल को उठाकर माउस के ज़रिए इमेज के अंदर लाएंगे और माउस के बटन को रिलीज़ करेंगे तो हमारा जो फाइल था वो हमारे सामने खुल जाएगा। अब इसके बाद फाइल की मेन्यू में आकर सेव एज पर क्लिक करेंगे और अपने फाइल को किसी और मकाम पर दूसरे नाम से सेव करेंगे तो हमारा जो फाइल है वो हमारे पास खुल जाएगा और हमारी जो मेहनत है वो ज़ाया होने से बच जाएगी। इसलिए एक मरतबा फिर ये दरख्वास्त करता हूँ कि इस फाइल को आप कोई गैर ज़रूरी फ़ाइल समझकर डिलीट मत कर दिया करें, क्योंकि ये फ़ाइल बवक्ती ज़रूरत हमारी मेहनत को ज़ाया होने से बचा सकता है। इसी के साथ एप्लीकेशन प्रेफरेंसेस के तमाम ऑप्शन ख़त्म हो चुके हैं। वीडियो के शुरू में मैंने आपको बताया था कि आज की वीडियो में हम डॉक्यूमेंट प्रेफरेंसेस के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन चूंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी इस वजह से आज मैं अपनी बात को यहीं पे ख़त्म कर देता हूँ। कल की वीडियो में इंशाअल्लाह हम तफसील के साथ डॉक्यूमेंट प्रेफरेंसेस के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह ने कहबान।